सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाने लगे हैं तो क्योंकि मेरे पेपर चलन दे ही ते बच्चों के पेपर ही क्लास में तो सोचा व्लॉग बनाया जाए बहुत टाइम बाद। हुण अज ही डलहौजी जाने का प्लैन बनाया सी पहला तो रस्ते में तो गड्डी खिलारी है। सो व्यू बहुत वधिया है, जिमें जिमें तुहानूं जर्नी दिखावांगे जिमें जिमें जाई जावांगे। मेरे नाल मेरा भरा दा मुंडा भी हैगा, आ जा ओए। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। लंगर लगा इत्थे। बाथरूम कित्थे आ? ओ तू भरा थल्ले डिग जी, तेन कड्ढना नहीं किसी ने। खतरा बड़ा भरा है, कित्थे वड़ना जाके इधर। ओए तू इधर आ जा, इधर आ, इधर अगे नहीं जाना, तेरी जिम्मेवारी मेरी है। ब्यूटीफुल नजारा है, ब्यूटीफुल नजारा है। सत श्री अकाल जी। रस्ते में अं खलोते हैं इत्थे ते व्यू बड़ा शानदार है, बड़ी डूंगी खाई है आड़ी। तो मतलब कई मैं देखा सामने गड्डी खलोती मेरे पिछे कि कुड़ी है उल्टियां कर दी उत्ते। चलो कर लें तो साडा की जाता। बहुत वधिया व्यू है। तो व्यू मैं तो व्यू दिखाना, एक मिनट बैक कैमरा करके एक सैकेंड। ओ माय गॉड, नेचर्स लव। कुक्कड़ कित्थे भरावा दिन बाद वड़ते हैं। आ सामने घर दे सामने पहाड़ च अग लगी है। मेरा ध्यान पै गया उत्थे ही, पता नहीं कित्थों लग गई अग। किसी ने लाई नहीं होनी, नेचुरल लगी लगता मैंने। बिजली तारां उत्ते लंघन दियां। जोबन किवें दा लगन दे सफर? बहुत बढ़िया, बहुत वधिया लगन दे। डर नहीं लगा? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हां लगा। तो पहले सोच लिया करो, इतनी जांच है ना, इतना भी नहीं लगा डर, इतना भी नहीं। इतनी जांच है ना, देखो कितना सोहना ब्यूटीफुल नजारा है। इतनी ज्यादा चढ़ाई ना, पर गड्डी दे धुएं कढ दिंदी है। धुएं कढ दिंदी है पूरे। चलो कोई गल, थोड़ा रह गया वा। कितनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। मौका मिलिया विआह भी करा के आयो ते लाइक ते फॉलो सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल कीता ही सारे ने। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इत्थे देखने च बहुत डर लगदा। फाइनली असीं पहुंच गए अपने स्प्रिंग होटल डलहौजी। बुक किया ही पहला असीं। बहुत घट टैंपरेचर इत्थों का, 22-23 डिग्री टैंपरेचर आ इत्थे। हुण पंजाब च घट हो जांदा, घट हो जांदा। पंजाब च हुण मैं देखण दिया घमाणी 40 तो उत्ते आ। कहते पक्खे भी नहीं है इत्थे, पक्खे नहीं है। पक्खे लोड़ नहीं पैंदी। व्यू चेक कर पिछे, पहाड़ियां बहुत सोहनी खूबसूरत लगदियां हन। मैनूं सोहना लगा। सब तो ये व्यू आ जी साडे होटल तो। बहुत टॉप ते लिया वा होटल, बुक किया ही। थल्ले सड़क है। व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। संगम ढाबा। आजा हवाए दे नजारे लो जी। फ्रेश एयर फैंटास्टिक। अच्छा व्यू बोलो कुछ। अच्छा व्यू हवा आती है। आज थोड़ा वीडियो बनाने आए हैं। आप ऐसे हिमाचल प्रदेश है और की कहते हैं। अच्छा की कहते हैं डलहौजी। इधर होया थले ना जी। और गवान जाई। इतनी सुनसान जगह, शेर सुनसान शेर नहीं है, भालू होंगे इत्थे। बस ठंडी ठंडी हवा वगंदी है। हाय हाय फ्रेश एयर है जिद्दां मर्जी। फ्रेश स्पेलिंग सुना, फ्रेश दे हैं, फ्रेश दे स्पेलिंग सुना। फ्रेश एफ नहीं सर। हाँ हाँ जल्दी कर जल्दी। फ्रेश थोड़ी स्पेलिंग सुना जल्दी कर। फ्रेश वाह। फिट मुँह तोड़े स्कूल वाले दा। वी आर फाइंडिंग द की फाइंड करने वाटरफॉल। सो वाटरफॉल मेरा रात टैंक नु कोले आई इत्थे सो जी, ठंडी हवा वगदियां आ।
वाटरफॉल। फ्रेंड्स ये है कौन सा वाटरफॉल? सर इसका ये बहुत पंचकुला। ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ। ਨੀਚੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਨੀਚੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਖਜਾਰ, ਦੈਨੀਕੁੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਟ ਆ ਵਿਊ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕੈਬ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਮਹੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਖਜਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਚੱਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਖਜਾਰ ਲਈ। ਡਲਹੌਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ। ਪਰ ਕੈਬ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਯਾਰੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਜਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਵਿਊ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਜਾਰ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਜਾ ਪੜ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ। ਓਏ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬੈਲੂਨ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੁਰ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਆ।
ये आगे वाला है ना, ये ब्लैक कलर का, जो ये जस्ट पे। हाँ रहने दो बस बड़ी आने वैसे ही है वो। आ गया बाहर। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਜਮੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਜਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਖਜਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਖਜਾਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨਕੁੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਟੋਪ। ਕਾਲਾ ਟੋਪ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ये चले ਵੇਟਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਟੋਪ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਟ ਕਾਲਾ ਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੈਨੀਕੁੰਡ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦੈਨੀਕੁੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਨੀਕੁੰਡ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਨੀਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਦੈਨੀਕੁੰਡ ਪਹਾੜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। दे जाऊंगी they go to understand इजी इजी इजी। dad I know ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कई बंदे थक गए हैं ਹੈ ओ देखो नहीं आया ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ। लोगों दी आह। बस हुई पई है ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੇਰਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਜਵਾਬ। ਤੂੰ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਫ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਬੋਲ ਆ ਕੁਝ। सांस सुखे पे पानी दे दो ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਮਣੇ। सारी आर्मी बेस शुरू हो जाती है और सारी आर्मी बेस है ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ 24-25 ਦੇ ਲੱਗ ਛੱਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇ ਵੀ 40-45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਚੱਲ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਖਤਰੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤਰਫ। ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਟੋਪ।
ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਾਫ ਆਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ। लाइने जाम 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 बिना जो आप चीज है ਇਹ ਯਾਰ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। वो पीछे घूम के नहीं अपन ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਜਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਕੁੰਡ ਸੀ, ਪੀਕ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਾ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਾਲਾ ਟਾਪ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਲੂ ਭੂਲੂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲੂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਜਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਡਲਹੌਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਖਜਾਰ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਟਾਪ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਵਾਈਲਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਰੋਡ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਚੈਕਿੰਗ 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 ਚੈਕਿੰਗ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਫਸ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਿਸ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੋ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਂਦਰ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆ ਤੂੰ। ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓਪੈਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਲਏ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤਾ ਚੂਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਚੀਤਾ ਚੂਤਾ। ਲੱਭ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੇਸ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਤੁਰਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਆੜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਟਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਜਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਕੁੰਡ ਗਏ, ਦੇਨਕੁੰਡ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਵੱਜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਂ 6 ਵਜ ਗਏ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁਝ। ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਜਾਰ, ਦੇਨਕੁੰਡ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ ਬੜਾ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ, ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਡਲਹੌਜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਏ ਗਏ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਕਰਾ ਲਈ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਂ ਬੋਲ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਫਿਰ ਰਖਣ ਰਹੀਐ ਇਸ ਬਿਠੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਿਆ। ਏ ਬਾਦ ਸਮੈ ਨਾਦ ਗੋਲ ਆਵੈ ਤਾਇ। ਸਭ ਐਸਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਰਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਆਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸਦਨੇ ਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ